installed as an agent. So this central help desk will forward this call to the agriculture ministry if any agriculture queries come in. Just transfer. And expanded solution provider. For example, if anyone wants detailed services, for example, for example, anyone wants to set up a business, how they want trade license for and everything. So help us also provide these services. For example, they can receive this query and they can get back to this after 24 hours with the detailed help. And it should be available 7 days or 24 hours a day. So anyone can call anytime. But this help desk is not limited to only phone calls, but also the website, email, it's all possible channels they want to have. And they also face any comment, any queries, all the queries coming in the day. They want to put all these question and answer in the website, so people can get similar things without asking any questions. So they can visit the website first, and then if they didn't find any answer, particular answer, so they can. So it's basically simple, basic model. The agent is basically sitting there. They are connected to a mobile phone people and the website, landline, 24 help desks. So help desk is available, and agent can forward this call to the hospital, police, fire service, and others on behalf of the citizens. And they can also forward call to the referral service, to the accident agriculture, or the health, Ministry of Health, or any other referral services. And agent can also act as an expert. So, for example, doctor can also be an agent to provide information services, and a expert content and he also part of this help desk, so they can update this content every night or as and when needed basis. So because they cannot start with the whole content in the first phase, so it should be updated and added to the knowledge bank. They identify few services. For example, health education, agriculture technology, awareness, non-agriculture, agriculture. So these are the conventional livelihood information domain. So they identify. Also, they identify the internet is the most emerging sector. So there are a lot of queries happening in these internet sectors. So they also add internet and the general government service. For example, advice regarding government services, licensing, registration, renewal, crime, conflicts, prevention, women and child, law enforcement aid, hospital, ambulance, fire service, banking service, global savings, government grants, legal aid, immigration, job, small medium enterprise, and any other simple statistical information. So they identify it. So they also identify, for example, IVR. In the IVR, they identify the all waiting advertisement. It should be one revenue channel. So when the agent is connected to the fire services, so in between there is a time, so they can put an advertisement on that in between time, and the help desk can earn revenue from that advertisement. And also the SMS. If you check, there are 159 characters in the SMS, so they can also take, let's say, 10 to 15 characters for the advertisement. This SMS is brought to you by Unilever, for example. So they identify few revenue sources. For example, mobile application. There are many revenue sources in the mobile application. You can put advertisement on it, or you can add subscription model on it. So people can also use this mobile application to get information service with a minimum cost, and the help desk also earn revenue. And the website advertisement, subscriptions, live chat. So you can give well, live chat can be another option for revenue. Maybe they can add advertisement on it. So if you have to watch a
advertisement before starting the live chat. So it can be email subscription. So if you need detailed information, remember I said the help desk will also provide you the detailed services to the citizens. So if they communicate with the email via email, so email can be one another revenue options. And the service request, for example, if you need a train ticket, so help desk can buy you a train ticket and they can charge a service charge. So it's service different kind, they can design different kind of services, and the service request could be another revenue sources. So there are a lot of revenue opportunities is here, but this is the initial they basically. So this is the basic concept of the national help desk. But when we talk about the centralized help desk, so definitely different kind of challenges popped up, right? So how we can mitigate that. So if you want, we can discuss about this, and we can also take notes and we can give it back to the government. So the additional secretary, Mr. Arvind, is also here. We can also talk about this initiative about national health desk. So how other government agencies and private agencies can work on it. So have an old macro model like with individual industries have their own it's delegated. It's not going to be one for the prolonged process. Should make that I want to observe that that's very important. So in the case you say there is some national health basis there, and you will transfer to the call particularly like agriculture ministry and something like that. So already agriculture ministry has a helpline. So it's not that there is a duplicate of workforces. Not exactly. It's basically they want to set up a one centralized help desk. That's the main objective. And agriculture is basically serving one services, which is specialized service. So the centralized help desk is not taking care of the agriculture or any other expertise. They basically forward all to the agriculture or health who are operating the specialized services. But there are a few organizations currently running their own help desk. And running for Ministry of Labor and Employment. Right. Specialized. So there are 11 or maximum 15 ministries or departments basically running their own help desk. Other ministries, so they can now take specialized service from the centralized help desk. Instead of their own help desk, they can come up with their own idea, and they can take services from the national help desk. You can also share your own experience what you are actually operating and what are the challenges. Very basic. I'm running a toll-free number for Ministry of Labor and Employment. Actually, অধিদপ্তর কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের এটা আমি চালাচ্ছি। তো আমাদের যত কমপ্লেইনগুলি আসছে আমরা জাস্ট লিপিবদ্ধ করছি, লিপিবদ্ধ করে সরাসরি অধিদপ্তরে Just note down the complaints. Sir, we are not authorized to provide legal service. সবাই শুনতে পাচ্ছেন? And it's a toll-free. So আপনারা কিভাবে We have a donor. কিভাবে donor? See, the revenue generation কিন্তু আরেকটা option আছে। Donation, তার মানে donation is it's not revenue, but it's subsidized. Somebody is paying their call. Somebody is paying for the Right. কারণ বাংলাদেশে টোল ফ্রি বলতে কিন্তু টোল ফ্রি কিছু নেই, Toll free বলে কিছু কিছু নেই। নেই, কেউ না কেউ কাউকে না দিতে কাউকে হবে। দিতে হচ্ছে। কারণ operator cannot give call without any charge. Exactly. Right. Or idea, just only idea based. So we got the challenge from the operator saying, you pay the fixed bill and where is the revenue shared? So this challenge is based on the so again, the thing he said, he just the supply will only input the next complaint, right? But suddenly when we run the call center, somebody is asking, trying to get national question. So they are asking, when we get the information, right? They want to feedback. Basically, they want to feedback. So at a certain point, if we didn't get the information get back from the national question, the customer will call again, and we didn't get the information back. So there might be a challenge. So when we are
providing information, that's one thing. And when we are collecting the complaint, that will raise another step of work. আমি আর একটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, কারণ আপনি কত ছিল বাইরে Right, right. আপনি এম ডক্টর নামে একটা সার্ভিস, Right. which is basically the private service, Yes. and Ministry of Health also এনকাউন্টারটা লঞ্চ করেছে, এটা রবির একটা রবির প্রোডাক্ট। রবি এইটা তার সাবস্ক্রাইবারদের সাথে এই প্রোডাক্টটা প্রোভাইড করছে, সাবস্ক্রিপশন বেসড প্রোডাক্ট। আর রবির কাস্টমাররা এক মাসের জন্য সাবস্ক্রিপশন নেবে এবং তারা যতবার খুশি ততবার তারা একটা রিকোয়েস্ট প্লেস করবে এন্ড দেন উইল গেট ব্যাক টু দ্য কাস্টমার বাই দ্য স্পেশালিস্ট ডক্টর। ডেফিনেটলি এটা রুরাল লেভেলে যে লোকটা এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে বা ইমিডিয়েটলি হি ফিলস, বাট যেটা আমি আপনাকে আগে করেছিলাম যে ওই ডুপ্লিকেসি, যে আমরা আসলে ফিডব্যাকের কথাটা আমার এটা ছিল যে আমি অলরেডি লেবার মিনিস্ট্রির সাথে কাজ করছি, উনি একটা কমপ্লেইন ইনপুট করে particular একটা একটা সার্ভিসের IBL also. হ্যাঁ আইডিয়া বাংলাদেশের যে level আছে 2015, একটা IBL আপনি এক্স্যাক্ট you can select. রাইট তারপর with further information you press 0. রাইট। মানে আমি যেটা বলছিলাম যে আমি সিআরএম ইনপুট দিচ্ছি যে আমি কমপ্লেইনটা প্লেস করলাম আপনার কাছে, হাউ আই উইল গেট দ্য ফিডব্যাক, I'll again bow down to you. But এটাই হচ্ছে আমার একটা আরো ইন্টারেক্টিভ আমরা বলতে পারি, ট্র্যাক করা যেতে পারে। 15 কর্মদিবসের ভিতর আপনাকে করলে একটা ভিডিও So it's basically extended service. extended So service. they That's my idea to get back to the customer যখন কমপ্লেইন করবে সেটার একটা আইডিয়া আমার আইডিয়া দেয়া যে তাকে আবার আমরা একটা গেট ব্যাক করতে পারি, যে উইল কালেক্ট ইউ সেড 15 ডেজ। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্ষেত্রে আমরা তাই করি যে কাস্টমাররা কোনো কিছু ইনফরমেশন যদি আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো দেয়া আছে আমাদের কাছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে সেগুলো যদি আমরা প্রোভাইড করতে না পারি তখন আমরা রিকোয়েস্ট আগে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ফিডব্যাক নিয়ে আমরা ওয়েট করি কাস্টমারের জন্য। Yes, certainly we have a SLA 24 hours or 48 hours এর মধ্যে you will get back Thank you. আমার মনে হয় আমাদের সাথে আমাদের আইসিটি মিশনের মাননীয় এডিশনাল সেক্রেটারি আছেন। আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করবো যে আমরা সাধারণত বিপিও শুনলেই আমরা মনে করি যে বেসিক্যালি কল সেন্টার সার্ভিস, এরকম একটা ধারণা আমাদের সাধারণ মানুষজনদের আছে, সাধারণ মানুষজনদের বুঝি আমাদের সাধারণ মানুষদের যে আছে যে বিপিও শুনলেই আমরা আসলে মনে করি যে কল সেন্টার সার্ভিসেস। তো জেনারেলি বিপিওতে কি হয়, মানে ট্রেডিশনালি বিপিও দুই ভাবে, একটা হচ্ছে যে আমি ফ্রন্ট অফিস নিয়ে বিপিও করতে পারি অথবা ব্যাক অফিস নিয়ে বিপিও করতে পারি, জেনারেলি আমরা বিপিওকে ভাগ করি। তো বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং এ শুধুমাত্র যে হেল্প ডেস্ক অথবা কল সেন্টার সার্ভিসে আউটসোর্স বা কাস্টমার সার্ভিস, ফ্রন্ট সার্ভিস যদি বলি কাস্টমার সার্ভিসের মধ্যে আসে, কাস্টমার সার্ভিসে আউটসোর্স করতে পারি, এর বাইরেও কিন্তু আমরা আসলে অনেক প্রসেসিং আউটসোর্স করতে পারি। আমি স্পেশালি আরো চাই যে আমাদের বিপিওতে আমরা গভর্নমেন্ট অ্যাজ ক্লায়েন্ট বলা হচ্ছে, গভর্নমেন্ট কি আসলে ব্যাক অফিসকে আসলে বিপিওতে নিয়ে আসতে পারে কিনা, প্রাইভেট এক্সাম্পল অনেক দেখেছি অ্যাকাউন্টিং সার্ভিস, পেরোল, বিলিং এগুলোকে নিয়ে আসে, গভর্নমেন্ট এই অপরচুনিটিগুলো সম্ভব। আসলে এই কনসেপ্টগুলো খুব নতুন আকারে আসছে আমাদের, তাই না? আমরা নিজেরাই যখন দীর্ঘদিন জব করেছি এগুলো কিন্তু এই কনসেপ্টগুলো ওয়াজ নট টু পপুলার বা আউটসোর্সিং এই বিষয়টা গভর্নমেন্ট লেভেলে এসেছে 10-15 years back, but those outsourcing was not at all the back service or call center, like other services. Other অনেক lot of service গভর্নমেন্টকে প্রচুর করতে হয়, অফিস ম্যানেজমেন্টে, তারপরে ইলেকট্রিক্যাল সাইড থেকে শুরু করে আদার মানে ব্রড লেভেলের যে সার্ভিসগুলো, those services we have to produce. So back 10 to 15 years back, there was the idea from the government side that we should source some of our job. From that side, the government had decided lot of services, those can be managed by the outsourcing companies or outsourcing parties. So the government is doing that side. But in recent years, the phenomena, or we see that developed through the years
that outsourcing in the business process. So business means not only the private sector's business. Government, the functions of the government is also what government is doing, what are the functionaries are going on, those also. So the concept developed through this, all the business, all the company, or all the government, all the institution will not do all the jobs. They will do their specific jobs, which will be designed and monitored and done by the officials, whether it is business or the government. But there are a lot of work, lot of activities. Those are mandatory to perform those activities, the statutory activities. So those, what are those? The recent development or last 10 to 15 years and 10 years, we only know that only call center service is outsourcing from BPO side. Actually, when gradually the phenomena developed through the years, a lot of companies take opportunity or they have involved in this process. So the actual idea now developed, or we came to know that what Mr. Abir already said, back office support is most important part of the business process. So এইটার মধ্যে আপনার যেমন ম্যানেজমেন্ট থাকতে পারে, যেমন বলছেন যে ফিনান্সিয়াল সাইডের যে প্রসেসিংটা আছে সেটা সাপোর্ট থাকতে পারে, ব্যাংকিং সেক্টরের যে সকল সাপোর্টগুলো আছে তাদের মূল বিজনেসের বাইরে সেটা হতে পারে, ইভেন সিকিউরিটি সার্ভিস, আপনার একটা অফিস দূরে অন্য দেশে আছে অথবা চিটাগাংয়ে আছে, সেটার সার্ভিস ঢাকা থেকে দেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের লট অফ অপরচুনিটি আমরা দেখছি এখন এবং আসলে আমরা জানছি এবং শিখছি। আমরা নতুন, নিজেরাও নতুন, সো দ্যাট আমরা গভর্নমেন্ট অফিস যেটা প্রথম থেকে ভাবছে এখন সেটা হলো যে এই বিজনেস প্রসেসের যে ব্যাক অফিস সাপোর্টগুলো, এই সাপোর্টগুলো অবশ্যই বাইরে আউটসোর্স করা যেতে পারে এবং সেটার জন্য একটা মানসিকভাবে আমাদের প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। গভর্নমেন্ট অফিসগুলো আপনারা জানেন সবসময় কিছু ক্রিটিক্স আছে আমাদের, যে আমরা পারফর্ম অথবা বিষয়গুলোকে ধারণ করে এগিয়ে নিতে একটু স্লো করি। অনেক সময় প্রাইভেট সেক্টর যখন এগিয়ে এসে সাকসেসফুল কাজগুলো করে তখন গভর্নমেন্ট সেক্টর অনেক সময় রিয়েক্ট করে। বাট প্রেজেন্টলি যেটা আমরা গভর্নমেন্ট করছি সেটা হলো যে উই আর সাপোর্টিং দ্য পাবলিক সেক্টর। How we are doing private-public partnership. This is today this program. You see, this is also a private-public partnership event. We are supporting not only financial side, we are supporting with our manpower, with our technical support, with our resources. So a lot of activities is going on. Distributed যে পরিবর্তন সেটা কিন্তু গভর্নমেন্ট লেভেলে হয়েছে। অলমোস্ট আপনারা যদি দেখেন, আপনারা এখন ইয়াং জেনারেশনের বেশিরভাগ আমরা দেখছি, আপনারা যদি লক্ষ্য করেন তাহলে পরে আপনারা যদি কিছু একটু স্টাডি বা দেখেন তাহলে পরে দেখবেন যে গভর্নমেন্ট অফিসগুলা এখন কিন্তু রিক্রুটেড 20 বছর ধরে কাজ করছি আমরা, যেমন আমরা বৃদ্ধ বয়সেও আমরা কাজ করছি। এই সমস্ত লোকজন টেকনোলজি কি বুঝবে, টেকনোলজি কিভাবে আগে নিয়ে যাবে। গভর্নমেন্ট যখন ভীষণ 2021 প্রমোট করে ডিক্লেয়ার করে তখন তো সরকারি অফিসগুলো রেডি ছিল এবং প্রচন্ড ক্রিটিক্স ছিল এবং ভয় ছিল, ভীতি ছিল। আমরা কম্পিউটার দেখতে ভয় পেতাম, পিসি দেখলে ধরতে পারতাম না। ইভেন মোবাইল ফোন যখন প্রথম আসে সেই সময় দেখা গেছে যে আপনার আমরা মোবাইল ফোনটাও ভালো করে মানে ইয়ে করে চেয়ে রাখতাম, কারণ বাচ্চাদের হাতে দিতাম না, নিজেরাও খুব যত্ন করে কিনতাম যে নষ্ট হয়ে যাবে। তো দেখেন সবকিছু কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে, সরকার পরিবর্তন হচ্ছে, সরকারের কর্মকর্তাদের পরিবর্তন হচ্ছে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তন হচ্ছে। তো আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি এই পরিবর্তনের দিকটা বলে সেটা হলো যে গভর্নমেন্ট রেডি, কিন্তু আমাদের তো সেই স্ট্রাকচারাল আইন কানুনের পরিবর্তনের বিষয় আছে, সেটাও গভর্নমেন্ট বলতে আপনারা কিন্তু শুধু একটা ব্যক্তি বা একটা প্রতিষ্ঠানকে দেখবেন না, এজ এ হোল চিন্তা করবেন
এই আমাদের প্রায় 51টা মন্ত্রণালয় বিভাগ আছে, তার অধীনে প্রায় 300 অধিদপ্তর সংস্থা আছে। এই প্রায় 13 থেকে 14 লক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারী আমরা কাজ করছি। তো এদের মানসিকভাবে যে পরিবর্তনটা, সেই জায়গাগুলোতে আমাদেরকে এড্রেস করার প্রয়োজন আছে। সেগুলো কিন্তু হচ্ছে, এবং মানুষ, আমাদের কর্মকর্তা কর্মচারীরা মানসিকভাবে প্রস্তুত, এবং তারই একটা অংশ হিসেবে কিন্তু ন্যাশনাল এই যে হেল্প ডেস্ক সার্ভিস দিতে পারে। এটা কিন্তু একটা এক্সাম্পল, এটা একটা এক্সাম্পল যে সরকার এগিয়ে আসছে যে আপনার ট্রান্সপারেন্ট হওয়া, তথ্য ইনফরমেশন দেওয়া জনগণকে। আপনারা জানেন যে আমাদের 600 অ্যাপস ডেভেলপ করা হচ্ছে সরকারিভাবে, সেগুলো কিন্তু এই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আমাদের অ্যাক্সেস করে আছে। তো এগুলো থেকে এগ্রিকালচার সংক্রান্ত, তারপরে আপনার হেলথ সংক্রান্ত, এডুকেশন সংক্রান্ত সার্ভিস জনগণ পাচ্ছে। তো সরকার পরিবর্তিত হচ্ছে, মানসিকভাবে সরকারি কর্মকর্তারা পরিবর্তিত হচ্ছে, কর্মচারীরা পরিবর্তিত হচ্ছে। আমরা আশা করি আপনাদের এই উদ্যোগ, বিশেষ করে প্রাইভেট সেক্টর যদি এগিয়ে আসে, সরকার এই সাপোর্ট দিতে পারবে, এবং ব্যাক এন্ডে যে সকল অ্যাক্টিভিটিজ, অ্যাকাউন্টিং, ম্যানেজমেন্ট, এই সকল সার্ভিস ধীরে ধীরে সরকার তার প্রকিউরমেন্ট রুলে নিশ্চিত নিয়ে এসে এগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা আশা করি এইটা খুব দূরের বিষয় নয়, আমার মনে হয় খুব অল্প সময়ের ভিতরে এই পরিবর্তনগুলো আসছে, এবং সরকারের মধ্যে এই পরিবর্তন কিন্তু আমরা দেখছি, আপনারাও দেখছেন বলে আমরা আশা করি বিজনেস লিডার যারা আছেন তারা বরং ভালো বলতে পারবেন। আমরা নিজেরটা নিজে না বলি, আপনারা যদি বলেন আপনারা কি দেখছেন, সরকারের কর্মকর্তা কর্মচারীরা কিভাবে প্রোঅ্যাক্টিভলি প্রাইভেট সেক্টরের সাথে কাজ করছে, এই পরিবর্তনটাকে ধারণ করছে। আপনারা একটা ছোট্ট সমস্যা আমাদের যেটা, যে আমরা চেঞ্জকে খুব দ্রুত অ্যাডাপ্ট করতে পারি না, সেটা আমাদের না, এটা সারা পৃথিবীর পরিবর্তনকে দ্রুত পজিটিভ পরিবর্তন, যেগুলো আমরা পরিবর্তন বলতে আমরা পজিটিভ থেকে ভাববো, যে শুধু নিউ আইডিয়া, নিউ জেনারেশন, নিউ টেকনোলজি, এগুলোকে দ্রুত অ্যাডপ্ট করা। তো এটা কিন্তু ইদানিং কালে, বিশেষ করে আপনার মধ্যে ইয়াং জেনারেশনটা কিন্তু ওপেন জবে আসছেন, আপনারা কিন্তু এই পার্টকে আলাদা করার কোনো কারণ নেই। কারণ আজকে আপনি এখানে আছেন, আপনি কালকে ওপেন জবে আসছেন, আপনার মতো আপনি না আসছেন, আপনার মতো আরেকজন, আপনার ভাই বন্ধু বান্ধব কিন্তু ওপেন জবে আসছে। তো এই জেনারেশন তো মানসিকভাবে অলরেডি পরিবর্তিত। তো আমরা যখন এই পোস্টটা পাচ্ছি গভীর লেভেলে, তো আমাদের যারা আমরা পুরানো আছি তারাও কিন্তু এদের সাথে একত্রিত হয়ে চেঞ্জটাকে দ্রুত অ্যাডপ্ট করছি। তো আমরা আশা করি এটা দ্রুতই এই টেকনোলজি বেসড গভর্নমেন্ট এবং আপনাদের এই যে বিপিও সংক্রান্ত যে সকল ব্যাক এন্ড সাপোর্ট, সেগুলোতে সরকারও দ্রুত অ্যাকশনে আসবে। ধন্যবাদ সবাই। ধন্যবাদ। আমাদের এখানে আমি সৌরভ ভাইকে দেখতে পাচ্ছি সিএনএসসি সাইটে। আপনি যদি একটু ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে বলেন, গভর্নমেন্ট কোন কোন সার্ভিসগুলো তারা আউটসোর্স করতে পারে, যেগুলো ইন্ডাস্ট্রি অন বিহাফ অফ গভর্নমেন্ট আরো ভালো করে আমরা গভর্নমেন্টের সাথে একসাথে কাজ করতে পারি? আপনার কি কি মনে হয়, শুধুমাত্র কল সেন্টার বা হেল্প ডেস্ক সার্ভিস ছাড়া? কারণ আপনি বেশ কয়েকটা সার্ভিস অলরেডি নিজে হোস্ট করছেন, সিএনএসসি করছেন। গত 1 দশক ধরে যে আইটি ইনফরমেশন হয়েছে, তারই পার্সোনাল থেকে অনেকগুলো কাজ কিন্তু গভর্নমেন্ট অলরেডি আউটসোর্স করা শুরু করেছে। এবং আউটসোর্সিং এর যে পদ্ধতিটা হচ্ছে সিগন্যাল সেন্ট্রিক সার্ভিস, অর্থাৎ এই সেবাগুলো সরাসরি সিগন্যাল বেসড সেগুলোতে একটু প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং ওই আসপেক্ট থেকে আমরা যে দেখি কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে এগুলাকে মূলত প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে একজন নাগরিক যে সুবিধাগুলো পাচ্ছেন বা পাচ্ছেন না, অর্থাৎ নাগরিকের যে অধিকার বা বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন আসপেক্ট, ওই জায়গাগুলো ছিল একটা বড় প্রায়োরিটি। বিশেষ করে যেমন কমপ্লেন, প্রত্যেকটা মানুষ মানে বাংলাদেশের নাগরিক নানাভাবে বিভিন্নভাবে সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার যে প্রয়াস থেকে গভর্নমেন্ট রেখেছে, যে এই একটা হেল্প ডেস্ক কিংবা একটা কল সেন্টারের মাধ্যমে একজন নাগরিক তার যে সমস্যাগুলো ফেস করছেন সেগুলো যদি পার্টিকুলার একটা ওয়েতে এটা যদি রেস করার একটা ভয়েস রেস করার একটা সুযোগ তৈরি করে দেওয়া যায়, সেটা কিন্তু গভর্নমেন্ট সহজেই এটাকে রিসিভ করতে পারে। এবং ইনিশিয়ালি যে গুরুত্বগুলো দেখা হয়েছিল মূলত যে কমপ্লেন কিংবা স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য, কৃষি বিষয়ক তথ্য, এগুলো কিন্তু অনেক হয়েছে। এখন যে জায়গাটা আমরা মনে করছি গভর্নমেন্টের বিশেষ বিশেষ জায়গা,
যেখানে ট্রান্সপারেন্সি জায়গা থেকে আমরা যদি বলি কিংবা অন্যান্য আস্পেক্ট থেকে বলি, ওই বিষয়গুলোতে যেটা আমরা বলি ব্যাক অফিসের পার্ট। এখন গভর্নমেন্ট অনেক সচেতন হয়েছে, অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ এবং অনেক বেশি ট্রান্সপারেন্ট। যে কারণে আমার মনে হয় একসময় একটা ভয় ছিল, দ্বিধা ছিল যে ব্যাক অফিসের পার্ট যদি আমরা এই আউটসোর্স করি তাহলে কিন্তু অনেক তথ্য বা অনেক কিছু ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে, গভর্নমেন্টের সমস্যা হবে। এখন যে জিনিসটা আমরা দেখেছি যে এই জায়গা থেকে যদি আমরা বিশেষ করে প্রাইভেট সেক্টর যে উদ্যোগগুলো নিচ্ছেন ওটাকে যদি ঠিকমতো প্রমোট করা যায়, গভর্নমেন্ট এগিয়ে আসবে। এই একটা কথা সবসময় বলি, গভর্নমেন্ট বলে যে সবসময় যে প্রাইভেট সেক্টরকে এগিয়ে আসতে হবে, এবং প্রাইভেট সেক্টর বলে যে গভর্নমেন্টকে এগিয়ে আসতে হবে। এই এগিয়ে আসার প্রক্রিয়াটা কি আসলে? এখানে একটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টর আগে কিছুটা অনেক আমরা বিভিন্ন চেষ্টা করছি, আমরা বিভিন্ন ভাবে গভর্নমেন্ট বোঝাচ্ছি, করছে গভর্নমেন্ট কিন্তু নানাভাবে তাদের পলিসি মেকিং এ প্রাইভেট সেক্টরকে ইনভাইট করছে। ফলে এই দ্বিপাক্ষিক যে একটা সমন্বয় যেটা আগে খুব মানে কাটু ছিল, এখন কিন্তু আমরা খুব সহজেই, যেমন আমরা কোনো একটা সেমিনার করি, একটা বিষয়কে আমরা ইনভাইট করি, গভর্নমেন্ট খুব সহজে সাড়া দিচ্ছে। আর যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশ একটা বড় ম্যান্ডেট, এই বিষয়টা কিন্তু এখন শুধু প্রাইভেট আমি বলবো না, গভর্নমেন্টও বলবো না, জনসাধারণ তাদের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে আসলে আইসিটি দিয়ে অনেক কিছু সহজেই সহসায় করা সম্ভব। ওই জায়গা থেকে আমার যতটুকু মনে হয় যদি আমাদের এই সমন্বয় জায়গাটুকু, আমাদের কিন্তু মিনফাইল অনেকগুলো অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে এবং তারা কিন্তু প্রোয়েক্টিভলি প্রাইভেট সেক্টরকে নিয়ে গভর্নমেন্টের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি করা হচ্ছে এবং গভর্নমেন্ট অনেক কিছুতেই দেখা গিয়েছে যে আমরা যদি দেখি যে কত যে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড হয়েছে, গভর্নমেন্ট শুধু নিজে একা না, এই যে বেসিস আছে কি অন্যান্য যে প্রাইভেট যে অর্গানাইজেশন সমন্বয় করে তাদেরকে আউটসোর্স করে দিয়েছে, তোমরা এটা সুন্দরভাবে সমাধান করো। এবং শুধু তাই না, সামনের অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটি এনবিআরও আসছে, এনবিআরও আসছে, ট্যাক্স বিষয়ক যে বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স সফটওয়্যারগুলো হয় সেখানে কিন্তু বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন এবং আসলে এই টোটাল ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আমরা এগিয়ে মানে নিতে চাই, তাহলে গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট যে সমন্বয়টা আরো মানে পোক্ত এবং আরো স্ট্রেনথেন করার আমরা এই রিলেশনটা কন্টিনিউ করতে হবে। থ্যাংক ইউ সৌরভ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা স্যার যখন বাংলাদেশ থেকে বাইরে যাই, দেশে যারা অনেকে গেছে তখন দেখা যায় যে সমস্ত গভর্নমেন্ট এজেন্সি যদি কোনো ট্যুর থাকে তখন ওখানে গেলে প্রথমেই ওই এজেন্সি সম্পর্কে ভালো একটা ভিডিও প্রেজেন্টেশন, তাদের পারফরমেন্স কাজ করে, তাদের এই সমস্ত ইস্যু, যার ফলে যারা পার্টিসিপেন্ট থাকে তারা প্রথমে কিন্তু ওইখানে বসেই এটা সমস্ত একটা ক্লিয়ার ধারণা নিয়ে যায়। আমাদের এখানে যেটা হয় যে আমরা বিভিন্ন কাজ করেছি স্যার, ওই সময় দেখা যেত টিএডিসি থেকে পাবলিক ট্রেনিং সেন্টার থেকে প্রায় সময় অ্যাটাচমেন্টে পাঠায়। এটিতে বিভিন্ন ফরেন এজেন্সি আছে, অন্যান্য ইন্ডিভিজুয়াল আছে, বাট প্রত্যেকটা মিনিস্ট্রিতে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তারা আসে এবং আমরা যখন কনফারেন্স রুমে বসি তখন তাদেরকে চেষ্টা করি ব্রিফ করার জন্য। আমিও তাকে জিনিস বলা শুরু করলাম কিংবা আমার সেক্রেটারি তারাও থাকবে। কিন্তু একটা সময় দেখা যায় কি অবস্থা, আসলে যেহেতু কম্পিটিশনটা ডিফারেন্ট, বিভিন্ন হয়তো এগ্রিকালচার সার্ভিসে যে আছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে জিজ্ঞেস করে যে আপনাদের কারিকুলাম এগ্রিকালচার থেকে আপনার বা যে আইটি ডিভিশন থেকে আসলে রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজের যে ইঞ্জিনিয়ার আছে ডিফারেন্ট। আমরা একটা শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আসলে আমরাও চেষ্টা করছি, তারাও চেষ্টা করছে, আমরা কিন্তু তারা কিছু বুঝতে পারবো। আমি নিজে স্যার চেষ্টা করেছিলাম একসময় যে আসলে কোনো একটা প্রমাণ করতে পারি, আমি বাংলাদেশের চেষ্টা করছি। স্যার আপনি জানেন আমি যা ভাবছি আমার মিনিস্ট্রি আমার সেটা তো যেহেতু স্যার প্রসঙ্গটা আসছে আসলে গভর্নমেন্ট জিনিসটা আলোচনা করতে পারে, এই জিনিসটা খুবই সময় একটা জিনিস এবং আমার মনে হয় স্যার আপনি ইনিশিয়েটিভ নিলে 1 মাসের মধ্যে পড়াশোনা খুব কমফোর্টেবল মধ্যে প্রত্যেকটা মিনিস্ট্রি যেরকম ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করেছেন অথবা গভর্নমেন্ট মিনিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট যতগুলো আছে স্যার আপনি বলেছেন 300 প্রত্যেকেই যেমন প্রত্যেকের ওয়েবসাইট কিন্তু আছে এটওয়াই প্রজেক্ট থেকে কথা দেওয়া হয়েছে এবং স্যার আইসিটি ডিভিশন এটওয়াই এইটার পরে আমার মনে হয় যে এটা গভর্নমেন্টের কঠিনই হবে এই অবস্থায় যদি আউটসোর্সিং করে, যে আউটসোর্সিং দায়িত্ব দিয়ে যায় যে প্রত্যেকটা মিনিস্ট্রির একটা নিজস্ব অ্যাক্টিভিটিসের উপরে 5 মিনিট করে 10 মিনিট থাকে, যে প্রত্যেকটা মিনিস্ট্রির যে কর্মকাণ্ড থাকে সেটা যেন আমাকে খুঁজে বের করতে না হয় ওয়েবসাইট থেকে অথবা আমি 10টা প্রশ্ন করে যেন বের করতে না হয় নিজস্ব একটা ওই প্রেজেন্টেশন কিন্তু মানে আমরা যেরকম করি পাওয়ার প্রেজেন্টেশন সেরকম না,
বাট ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন খুবই আধুনিক। আমি দেখেছি স্যার ইয়ারটির একটা আছে, দেখলে এটা বোঝা যায় যে আমাদের আমরা হয় 1-5,000 টাকার কাজের কথা কিন্তু আসবে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমি ওয়েলকাম করবো শফিউল আলমকে, ফাউন্ডার রিল্যাক্সে। আমাদের আজকের ক্রাউডের মধ্যে আমরা যেরকম গভর্নমেন্ট হিসেবে কাজ করছি এবং সেগুলো পুরো কাজকর্মটাই হচ্ছে মার্কেট প্লেস থেকে, সেটা বিদেশি মার্কেট প্লেস হতে পারে, দেশীয় মার্কেট প্লেসে হতে পারে। তো সেই জায়গায় গভর্নমেন্ট তার মাইক্রো কাজগুলোকে কেমন করে আউটসোর্স করতে পারে এবং আমাদের যে ইয়াং ক্রাউড তারা কেমন করে গভর্নমেন্টকে অ্যাজ ক্লায়েন্ট পেতে পারে, সেটা আসলে কিভাবে সম্ভব? শফিউল। It is the first seminar I have. I am here to, participate in such an like government as a client, because I mean the private sector, they have proven since long time, I mean, their ability, and of course I mean the government. But if there's a lot of hundreds of services, I mean, including some big projects, some micro projects, small projects. So this is why I have been communicating since long time with the ICT division, and ICT division has taken initiative. I mean, like the professional, I mean the student, I mean every skill is necessary for every department. I mean, everybody knows about the Upworks or freelancer.com or something like that, but it's like not possible to post any project to, I mean, in international. Came up with the idea and develop this freelancer.com for the local client. But as a government client, I mean, there is I'm pretty sure there are 100,000, any individual professional, maybe student or consultant or anyone that can be distributed. And this is why we are expecting that government will use this platform to delivering especially, mostly I'm saying that non-tendering procurement, because for the tendering procurement there has some rules and there's some legislation that might be hard to for doing by using. But I would say, I mean, most of the non-tendering procurement, because I'm just supposed to start at the freelancer. This is the first online work for the global outsourcing and also for the local outsourcing, because this is true, I mean, there's a $400 billion works, I mean, globally, but how he can play into Australia? I mean, he was just giving an example. If one player, they can't play any, Khatunganj, then how they can play into Melbourne, Australia? So, and for us, like say, I mean, everybody is worried about the Facebook, right? Or Twitter, or maybe Wikipedia, I'm not sure about it, but who knows, I mean, what will happen tomorrow, right? So this is why we need to develop our own, I'm just requesting, I mean, we need to think our own, capacity to develop. And this is why the words, never to knowledge-based economy, I mean, if you do ICT-based economy, I mean, I'm not saying to drop all of the existing model, but yes, of course, I mean, you need to go for the knowledge-based, business. So this is why, we need a portal whereas any client, even the government, say, though they exactly maybe don't know, or even into the local client, but the professional, they are seeking work, I mean, for client, or government or corporates or any freelancer, I mean, we found, I mean, it's already in the statistics, like if anyone can, if like any sort of skill, like currently we don't need hire any professional, even it's not only the freelancing market portal, freelancer, I mean, now I'm talking about the just registered, I mean, in different marketplaces, I'm not sure, I mean, how many of them are truly active. Maybe we can reactivate them. It's because of, I mean, mostly we found everyone has the skill, but everyone doesn't have the skill sales ability. So if you have to, because this is why need a marketplace where, I mean, language barrier part. I mean, we don't need to face the language barriers. Mostly happen for the global marketplace. And we are talking about even Bangladesh, I mean, 2.3 million SME companies. I mean, some way they are transforming productivity in technology into the next 5 years. I mean, it might be a website, social network activation, and the content or logo design or anything could happen, and they will be prepared to outsourcing. I mean, locally outsourcing to this professional. So then also we can see I guess, I mean, Bangladesh is one of the countries where student still depends on your family. I mean, whereas, I mean, knowledge, work,
and skill is open, right? I mean, you can work from here to the globally or the locally. But I mean, if we can integrate, if we can connect those students, I mean, the professional, to giving them certain guideline, I mean, from the government, I mean, that you can start working from here. So if we can also government come and give such platform introducing to every like any student, they can also work. It's just about to developing their career. I mean, we are starting it's because of to getting into job, right? So if we are getting into job, then mostly our education background in CGPA, I'm so sorry, it doesn't work anymore properly. I mean, CGPA is good. It means you are very, you are learning things, and it's a one parameter. Trust me, it's a small parameter to getting a good job and to developing your career. So it's mostly, it's not about your CGPA, it's about your skill. So why not to start from now? Because I mean, we believe the highest productive age. I mean, what the highest paid job is the globally or locally? I mean, the celebrity, right? I mean, the actor, actress, singer, athletes. They're the highest paid. And what's their age? All of them are, most of them are less than 30, right? They retire in 30, isn't it? And now, maybe, I mean, this message is really, it seems to me it's wrong to give this message like, if we pass the whole life after 25, 26 studying, then we'll get into job. So rather, I mean, why not to start from 18? 18 to start work. I mean, definitely you will study, but your study is to supporting your work, to supporting your job. Not, the work also should be, I mean, it should be parallelly, we need to give to the priorities. And this is a small adjustment promo. I mean, it's too easy. I mean, like it's 1, 2, 3, right? I mean, any client, especially for the government, or they have to even title of the work, say I need a research, or I need a banner design, or maybe I need a web development, I need a content development, or any sort of work. And they'll post into the job, into a portal, and the registration is free for the worker, I mean the professional, and for the employer. So when they are posting the job, as long as they are posting the job, then just the worker or professional, they will dig into that work, and the employer they'll select who is eligible and take interview, and they'll just, there is a bidding system even for 10,000 time or 5,000 hours. So much. আমার মনে হয় এখানে গভর্নমেন্ট আসলে মায়ের ভূমিকায় আসতে পারে। কিছুদিন আগে আইসিটি ডিভিশন খুব সফলভাবে ওদের যে ইন্টারনাল ছোট ছোট গ্রাফিক্সের কাজ ফ্রিল্যান্সারের মাধ্যমে করেছে, বেশ কয়েকটা কম্পিটিশন হয়েছে। যত বাংলাদেশে যত গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন আছে যেগুলো প্রকিউরমেন্টের বাইরে থাকে না, কিছু আমি গভর্নমেন্টে কত টাকা বলতে আছে প্রকিউরমেন্ট ছাড়াই আপনারা যেতে পারেন। গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করলে প্রসেসের মধ্যে আসতে পারে এবং যে কোনো টাকার অঙ্কের কাজ কিন্তু আমাদের এই ফ্রিল্যান্সার এক্সপার্ট কমিউনিটির মধ্যে কাজগুলো আউটসোর্স করতে পারে, এবং আমাদের ফ্রিল্যান্সার এক্সপার্ট কমিউনিটি যারা আছেন তারা খুব সহজেই গভর্নমেন্টের সাথে হয়ে একসাথে হয়ে কাজ করতে পারে। তাহলে কিন্তু ধরেন একটা গভর্নমেন্ট কিন্তু অ্যাজ এ বায়ার একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। গভর্নমেন্ট বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় বায়ার কিন্তু আসলে গভর্নমেন্ট, যে কোনো পড়ালেখা সো আমাদের একজন চাঁপাইনবাবগঞ্জের একজন
সে খুব সহজেই কিন্তু এই মার্কেট প্লেসগুলোর মাধ্যমে আইসিটি ডিভিশন বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সরাসরি কাজ করতে পারছে। এটাও কিন্তু তার জন্য একটা সৌভাগ্যের বিষয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ। যদি কারো কোনো ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমরা কোয়েশ্চেন নিব, অথবা আমরা সেশনে আমাদের রেস্ট দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করবো। কেউ কারো এনি কোয়েশ্চেন? আমি সিলেট থেকে আসছি, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, আমি প্রফেসর কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার। তো আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের সিলেটের লোকজনের অনেক, তারা আসলে ইনভেস্টের জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না, ঠিক আছে? কিন্তু তারা আইসিটি সেক্টরে ইনভেস্ট করতে আগ্রহী, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা মনের ভীতি আছে, সেটা হচ্ছে যে আমি টাকা ইনভেস্ট করলাম, কিন্তু করার পরে সেটা আমি লিগ্যাল ওয়েতে দেশের বাইরে নিয়ে যেতে পারবো কিনা। মানে আমি এখানে ইনভেস্ট করলাম, বাট এই টাকাটা আমি দেশের বাইরে এনজয় করতে পারতেছি না। আমি দেখতেছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আসলে সেটা আমি এনজয় করতে পারতেছি, আদারওয়াইজ এটা আমার কোনো কাজে আসতেছে না। তো এইটার জন্য স্যার আপনারা কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন কিনা আমি জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা, আমি প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার আগে সামান্য আমার জানার আগ্রহের জন্য একটু চেষ্টা করতে আমাদের আপনাদের এখানে যারা উপস্থিত আছেন ভিতরে একেবারে ফ্রেশ ছাত্র কতজন আছে? আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে কতজন আমাদের আইসিটি ডিভিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট করছেন অন্তত একবার? খুব কম। আচ্ছা, আপনারা এর সাথে রিলেটেড যে গভর্নমেন্ট আদার কতগুলো ওয়েবসাইট আছে, সো দ্যাট আসলে এই দেখেন কিন্তু আমরা দুটো বড় সাইট কিন্তু বিসিসি ওয়েবসাইটে ঢুকছে কখনো আমরা আইসিটি কম্পিউটার কাউন্সিল ওয়েবসাইটে। আচ্ছা, আপনারা আইসিটি গ্রাজুয়েট কতজন আছেন এখানে? আইসিটি গ্রাজুয়েট কম আছে, এই কারণেই ওই সাইডে আপনাদের নড়াচড়া একটু কম আছে। তেমনিও আমার মনে হয় আজকে যে সেমিনারগুলো হচ্ছে, গতকাল যেগুলো হয়েছে, এগুলোর থেকে আপনারা একটা ধারণা করতে পারছেন যে আপনার এই পুরো কাজগুলোর সাথে কিন্তু ওয়েব লিঙ্কের একটা ব্যাপার, ইন্টারনেটের ব্যাপার, ওয়েবসাইট গুলো আপনারা যতই আউটসোর্সিং এর কাজগুলোর সাথে নিজেকে ইনভলভ করবেন, আপনারা দক্ষ হবেন। পুরোপুরিভাবে কিন্তু ওয়েব বেস, পুরোপুরি আপনার মানে আপনার ওয়েবসাইট বেস কাজের মধ্যে আপনারা ঢুকে যাবেন। তো এগুলোর সাথে আপনাদেরকে দ্রুত পরিচিত হতে হবে। আর যে বিষয়টা উত্থাপন করলেন সিলেটের, আসলে দেখেন এই যে আপনি নিজে আমাদের ওয়েবসাইট কখনো গেছেন? আইসিটি ডিভিশন এবং হেডেড পার্ক এই সংক্রান্ত কোনো ওয়েবসাইটে ঢুকছেন কখনো? ঢোকা হয়নি। আপনাকে আমি জাস্ট একটা পরামর্শ দিচ্ছি। প্রথমত সেটা হলো যে আমাদের ওয়েবসাইট, বিশেষ করে আপনার হেডেড পার্কের ওয়েবসাইটে একটু ঢুকবেন, আপনি দেখবেন যে কি ধরনের বিজনেস অপরচুনিটি ওখানে আপনার। আমাদের প্রায় 12টা হাইটেক পার্ক হচ্ছে, সিলেটে একটা চমৎকার হাইটেক পার্ক হচ্ছে। আপনার সিলেটের যারা ইনভেস্টর আছে তাদেরকে আপনি পরামর্শ দিতে পারেন আমাদের এই হাইটেক পার্কের অপরচুনিটি ভিজিট করার জন্য, এবং ওনারা কিন্তু ওখানে বিনিয়োগ করতে পারবেন। আপনারা একটা জেনে খুশি হবেন, আপনারা এই প্রশ্নের জন্য বলছি, আমরা গত মাসেই লন্ডনে একটা ফেয়ার করেছি এবং সেখানে হাইটেক পার্কের একটা শোকেসিং হয়েছে, এবং আমাদের যে 7 জন বিনিয়োগকারী আমাদের সাথে এমনই শুরু করেছেন হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের জন্য, তাদের 5 জনই সিলেক্টেড, 5 জনই সিলেক্টেড। হ্যাঁ, তো সেটা আসলে হচ্ছে কি, আমরা হয়তো দুর্বলতা আছে আমাদের, আমরা ওইভাবে প্রচার করতে পারিনি, যে কারণে আপনি সিলেক্টেড হয়েও আপনি উত্তর দিতে পারেননি। উত্তর রেডি আছে। কারণ হলো হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের যে অপরচুনিটিসটা, সেখানে যে ফ্যাসিলিটিটা গভর্নমেন্ট দিচ্ছে, সেখানে হলো আপনার বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের উপরে, প্রফিটের উপরে 10% ট্যাক্স ফ্রি থাকে। ল্যান্ড কমপ্লিটলি ফ্রি অফ কস্ট আমরা দিচ্ছি। আদার ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফ্যাসিলিটি সব গভর্নমেন্ট প্রোভাইড করছে, ইলেকট্রিসিটি থেকে শুরু করে অন্যান্য, বাট এগুলো কষ্ট দিতে হবে, বাট ফ্যাসিলিটিটা আমরা দিচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা হলো বিদেশি বিনিয়োগকারী যারা, শুধু বাংলাদেশি বিদেশি নয়, যে কোনো বিদেশি বিনিয়োগকারীর জন্য 100% তার প্রফিট এবং প্রয়োজনে এসে যদি বিজনেস করে মূল্য নিয়ে যেতে পারে তার নিশ্চয়তা দেওয়া আছে সেই, এবং ইতিমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সেই এসআরও জারি করা আছে। শুনে আমাদের এই মেসেজগুলো হয়তো আমাদের দুর্বলতা আমরা সবাইকে জানাতে পারিনি, আপনাদের দুর্বলতা আপনারাও সেভাবে
আমাদের সাথে বা আমাদের ওয়েবসাইটগুলো বা আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন যোগাযোগ হয়নি। তো এই জায়গাগুলো কিন্তু ক্লিয়ার করা আছে। আর যেটা পুরো সেমিনার আমার এক কলিগ বলছিলেন যে বিভিন্ন ইয়ের ব্যাপারে আপনি গভর্নমেন্টের সাথে নাই কতদিন ধরে 1 বছর, তার আগে কোথায় ছিলেন? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ছিলেন না? আমার মনে করি ঠিক আছে বাংলায় আপনার যে সাজেশন আই এগ্রি উইথ ইউ, বাট আমাদের তো আইসিটি কিছুই ছিল না। আমরা আইসিটি সেল বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে করেছি, ঠিকভাবে লোক নিয়োগ করে রিক্রুট হয়ে সেটা 2 বছরও ঠিকভাবে ফাংশন করে নেয় এবং তারাও ধরতে ধরতে সময় যাচ্ছে। এখন সবচেয়ে কতগুলো জিনিস আপনাকে আমি তথ্য দিচ্ছি। এই মুহূর্তে 25,000 ওয়েবসাইট আপনার গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট, পৃথিবীর যত সম্ভব সর্ববৃহৎ ওয়েব পোর্টাল 25,000 এবং এগুলো বিসিসিতে ওয়েবসাইট পোস্ট করা আছে। সুতরাং এটা কিন্তু তৈরি করছে পার্টিকুলার মিনিস্ট্রি, পার্টিকুলার ওই উপজেলা পাবেন। সো যেহেতু আমাদের এই ব্যাক এন্ডে কাজ করার লোক হয়ে গেছে, আপনি যে সাজেশন দিয়েছেন সেটা আমার ধারণা ইতিমধ্যে অনেক গভর্নমেন্ট অফিসে তাদের নিজস্ব প্রেজেন্টেশন তৈরি হয়ে গেছে, অলরেডি ওয়েবসাইটে আছে। আশা করি না থাকলেও আমাদের যেহেতু আইটি বেস সেল আছে প্রতিটা দপ্তরে, আমরা মেসেজও কমিউনিকেট করবো আপনার ধন্যবাদের জন্য। বাকিটা হলো হয়ে যাবে, আপনি নিশ্চিত থাকেন। যদি নাও থাকে ইতিমধ্যে অনেক হয়ে গেছে। আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারেন, ওখানে প্রচুর আমাদের যে ইউটিউবে প্রচুর আপনার প্রেজেন্টেশন আপলোড করা আছে, আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে, আপনারা এগুলো দেখতে পারবেন। তো আমার মনে হয় হচ্ছে কাজ, আপনারা হতাশ হওয়ার কিছু নাই এবং দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আপনারা দেখছেন যে পরিবর্তনের কারণে আজকে এখন আমরা বিপিও সামিট করতে পারছি বাংলাদেশে, যেটা 5 বছর আগে বিপিও লোকজন যারা ছিলেন সহ ওনারা নিজেরা কিছু করার চেষ্টা করছেন, নিজেরা খেলতেছেন ওনারাই, এখন প্লেয়ার নাই, দর্শক নাই, শ্রোতা নাই 5-7 বছর আগেও। এখন কিন্তু ওনারা চ্যালেঞ্জিং মুখে পড়ছে। আপনাদের মধ্যে তরুণরা আসছেন, প্রচুর হচ্ছে বাংলাদেশে। আশা করি আমরা খুব আশাবাদী আমরা, এবং আইসিটি ডিভিশন যেভাবে আপনারা যদি অবজার্ভ করেন মিডিয়া, টেলিভিশন, পত্রপত্রিকা অথবা অ্যাক্টিভিটি, তাহলে পরে কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করবেন যে ইট ইজ হিউজ অ্যাক্টিভিটিস গোয়িং অন। এই বাংলাদেশে কয়েকটা ডিভিশন আছে মন্ত্রণালয়, আমরা কি টাইম শর্ট আছে? আমি শেষ করছি। বাংলাদেশে কয়টা মন্ত্রণালয় বা ডিভিশন আছে বছরে একটা ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট করে বা 2টা করে? রেয়ার। আমি তো আমার জব হয়ে গেছে গভর্নমেন্ট জব, ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট। দিস পার্টিকুলারলি এই মাসে আইসিটি ডিভিশন 2টো ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট। একটা 1-2 তারিখে আপনারা দেখেছেন, আপনি জানেন অনেকেই, আইডেন্টিটির উপরে একটা ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট হয়েছে, যেখানে 100-এর উপরে ফরেন পার্টিসিপেন্ট ছিল এবং তারা মোস্টলি লাইটেড পার্টিসিপেন্ট ছিল, তারা কিন্তু জাস্ট নর্মাল পার্টিসিপেন্ট না, তারা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি প্লেয়ার, প্লাস তারা 32টা কান্ট্রি রিপ্রেজেন্ট করেছে। এই মাসে হচ্ছে এখানে আমাদের বেশ কিছু ইন্টারন্যাশনাল আপনার স্পিকার আছে। এখানে যেহেতু এটা গভর্নমেন্ট সাইড, এখানে ইন্টারন্যাশনাল স্পিকার নাই, বাট ইন্টারন্যাশনাল স্পিকাররা বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য দিচ্ছে। ইট ইজ গোয়িং অন। সো ক্যান ইউ বিলিভ ইট? উইদিন এ মান্থ দেয়ার ইজ গোয়িং অন 2 ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট, প্লাস গত মাসে আরেকটা ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট হয়েছে লন্ডনে, এবং সেখানে বাংলাদেশ এককভাবে সেখানে পার্টিসিপেট করেছে। পুরো আয়োজনটা বাংলাদেশ করেছে, আইসিটি ডিভিশন সেটা লন্ডনে। সো এইটা হলো ক্যাপাসিটি বিল্ডিং। আমি এটা বলবো অর্থনীতির গভর্নমেন্টের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হচ্ছে, প্রাইভেট পাবলিকের সাথে কাজ করে, পার্টনারশিপ কাজ করে, এবং প্রতিটা ইভেন্টে আমরা প্রতিটা কাজে কিন্তু আমরা প্রাইভেটকে সাথে নিয়ে করছি। ইভেন অন্যান্য মিনিস্ট্রি ডিভিশনও কিন্তু ওইভাবে আগে গেছে। তো আমরা খুব আশাবাদী যে গভর্নমেন্টের যে পরিবর্তন হচ্ছে, আপনাদের ভিতরে যে পরিবর্তন হচ্ছে, বাংলাদেশের যে পজিটিভ পরিবর্তন হচ্ছে, খুব দ্রুতই আমরা এগুলোর সাথে অ্যাডপ্ট করতে পারবো। ধন্যবাদ। চলবে বলতে চাচ্ছিলাম যে 25,000 স্যার, একটু আগে স্যার আপনি বললেন 25,000 ওয়েবসাইট আছে আমাদের কাছে। আমি হয়তো সর্বোচ্চ স্যার 50টা ওয়েবসাইট ইউজ করেছি। আমার কাছে সবগুলো থেকে আমি অনেক ভালো ভালো ইনফরমেশন পেয়েছি। বাট স্যার এরকম কিছু সিনক্রোনাইজ করে একটা ওয়েবসাইটের ভিতর গভর্নমেন্টগুলো যদি এই 25,000 যদি স্যার একটা লিংক আপ করে দেওয়া যায় সিনক্রোনাইজ করে স্যার, তাহলে আমাদের জন্য স্যার খুব সুবিধা হবে স্যার। 25,000 লিংক ইউজ করা স্যার এরকম কোন একটা ওয়েবসাইট আইসিটি ডিভিশনের ওয়েবসাইটে যদি 25,000 লিংক, আমার মনে হয় আপনি যদি দেখেন গভর্নমেন্টের শুধুমাত্র গভর্নমেন্ট সার্ভিস সরকারি সেবা নামে একটা আলাদা ওয়েবসাইট আছে নাম্বার 1, এবং 25,000 যে ওয়েবসাইট করা হয়েছে সেটাও একটা সেন্ট্রাল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে করা হয়েছে। হ্যাঁ, মানে একটি মাস্টার পোর্টাল করা হয়েছে যেটার মাধ্যমে গভর্নমেন্টের প্রত্যেকটা অফিস ডিপার্টমেন্ট আলাদা আলাদা করে তাদের
সো ইটস বেসিক্যালি সেন্ট্রাল, আপনি হয়তো দেখছেন আলাদা করে। সো আমার মনে হয় আপনি প্রথম কাজ হচ্ছে কি মানে আমাদের সমস্ত তথ্যকে আগে অ্যাভেলেবল করতে হবে। সো গভর্নমেন্ট আসলে এটা খুব সাকসেসফুলি করতে পেরেছে যে আমার ইনিশিয়াল যে তথ্যগুলো দরকার সেগুলোকে আমি আগে অ্যাভেলেবল করছি অনলাইন। এখন হচ্ছে সেকেন্ড ফেজে গভর্নমেন্টকে কাজ করছে যে প্রত্যেকটা সাইটে ট্রানজাকশন নিয়ে যাওয়া, যে আপনি এখন পাসপোর্টের অনলাইন আগে কিছুদিন আগে পর্যন্ত হচ্ছে আপনি দেখতে পারবেন নিয়ম আকার। এখন কিন্তু ধরেন আপনি একটা দিন পর্যন্ত আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন অনলাইনে, তারপর সেটা নিয়ে যেতে পারেন। কিছুদিন পর কিন্তু আপনার তো পাসপোর্ট অফিসে যেতেই হবে, পুরোটাই হয়তো অনলাইনেই করতে পারবেন। তো এরকম কি গ্র্যাজুয়ালি হবে? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। পেছনে আর সেই সাথে আইসিটি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও একটা রোল মডেল এবং দায়িত্ব এবং আইসিটির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। প্রভার্টি প্রোন যে এরিয়াগুলো আছে বা ডিস্ট্রিক্টগুলো আছে বা ওই রিজিয়নের অল্প শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত যে ম্যানগুলো আছে তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য বা আইসিটি খাতে সম্পৃক্ত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কোনো স্পেশাল কোনো পরিকল্পনা কিংবা এটা মনে হয় সরকারের উত্তর দেওয়ার আগে আমি প্রাইভেট সেক্টর থেকেও বা প্রাইভেট সেক্টরে এরা খুব একটা চমৎকার জিনিস। বিকাল 2টায় কোরিয়া টেলিকমের সাথে আমাদের একটা আপনার প্রেজেন্টেশন হচ্ছে, সেটা হলো যেমন মহেশখালী এবং কুতুবদিয়া আমাদের একদম মানে আপনার আইল্যান্ড, সেইখানে কিভাবে ডিজিটাল আইল্যান্ড করা যায় তার উপরে একটা কিন্তু আপনার ইয়া হবে আগামী 14 তারিখে। অনেক দূর আগে গেছে আমরা, আমি এটা এজন্য দিলাম যে অর্থাৎ আসলে যে আমরা বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্নভাবে কাজ করছি এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল। এই ধরনের আরো 20-25টা উদ্যোগ আছে, আমি সবগুলো এখন না বললাম। আমরা জেনে খুশি হবে যে এখানে হাওড়ের অঞ্চলের যে সকল ওখানে যে ট্রান্সমিশনের জন্য আমরা সেখানে টেলিকমিশন মিনিস্ট্রি থেকে সেটা আলাদাভাবে করছি। আপনারা জানেন ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি উপজেলা পর্যন্ত চলে গেছে। এখন যখনই আমরা আগামী 2018-র ভিতরে ইউনিয়ন পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি চলে যাবে এবং আমাদের যে ডিজিটাল সেন্টারগুলো আছে সেগুলো যখন হাব হিসেবে কাজ করবে, 554টা আমরা ডিপিউ সেন্টার করছি, আগামী 2027 করে শেষ হবে, তাহলে ওই দরিদ্র পীড়িত অঞ্চলগুলো কিন্তু কাভার হয়ে যাবে। আর আবার অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু চলছে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লোজিং করার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ববি ভাই, মার্কোর প্রেসিডেন্ট। আমি ওনাকে sorry, I'm late as she. Government as a client. বাংলাদেশে আমাদের বিপিও সেক্টরে 50-60 লোকের চাকরি হবে গভর্নমেন্ট যখন এটা আউটসোর্সিং করা হবে। অলরেডি কিন্তু আরম্ভ হয়ে গেছে, অনেক কিছু শুনেছেন। আপনারা বোধহয় নাম শুনেছেন A2I, Access to Information under the Prime Minister's Office. Last 7 years there, government, all ministries, all departments, they have been training them on ICT, how to really, at least, first of all, আমি মনে আছে 7 বছর আগে তাদের কম্পিউটার শেখানো আরম্ভ করেছে, তারপরে প্রসেসিং আরম্ভ করেছে। তো এখন যেটা আমরা দেখছি যে স্লোলি ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, সিটিজেন সার্ভিস, যেটা এই যে আপনার ওয়েবসাইটের কথা বলেছেন, ওয়েবসাইটের ইজ এ ফার্স্ট স্টেপ। সো দেয়ার ইজ এ হিউজ অপরচুনিটি এখানে আছে। আমি আরেকটা জিনিস বলবো যে ইনিশিয়ালি কি করতে হবে, গভর্নমেন্ট ইজ দ্য বিগেস্ট ইউজার অফ লাইক বাংলাদেশে যে আমি বিগেস্ট ক্লায়েন্ট যদি ধরি ইজ দ্য গভর্নমেন্ট। Okay, so and they are the biggest producer of information, citizen. So there is a commitment from the government is that the citizener সাথে গভর্নমেন্টের যে ইন্টারাকশনটা হবে সেটা আমাদের প্রাইভেট সেক্টর দিয়ে হবে। So there is a huge opportunity, whether you are a business person, whether you are a person who wants to work in this industry, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনারা এটা দেখবেন। এখন এটা কি গভর্নমেন্ট কি আপনি সব মিনিস্ট্রি লেভেল ঢাকায় সব একদম উপজেলা লেভেল থেকে ইনিশিয়াল ওয়ার্ক কি, ইনিশিয়াল ওয়ার্ক হলো ডিজিটাইজ করা। সো দেয়ার ইজ এ হিউজ ওয়ার্ক হবে ডিজিটাইজেশন। তো আপনারা যদি উপজেলা লেভেলে থাকেন, আপনারা ইউ শুড গেট ইন টাচ উইথ দ্য গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনে, ওদেরকে যে আপনার প্রপোজাল দেন হাউ আপনি ওদেরকে ডিজিটাল করে দেবেন। প্লাস গভর্নমেন্ট একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, ওভার 500 বিপিও সেন্টার বানাবে পুরো বাংলাদেশে, যেখানে সিটিজেন যেন ইনফরমেশন নিতে পারে। নট অনলি ফোন করা, ইমেল করা, চ্যাটিং করা,
all these situations. So, our biggest client Bangladesh is going to be our government. And I will request you all to really go to them and understand how you can become part of that movement. আমাদের এখানে আছেন আমাদের আইসিটি দে উইল সাপোর্ট ইউ ইন মেনি ওয়েজ আর ওয়েবসাইটের তো কথা বলেছি আমরা ওখানে তো ইনফরমেশন পাচ্ছেন বাট আমার কাছে মনে হয় যে অনেক কাজ আছে যেটা আপনারা সবাই গিয়ে সো আমি বলে বলবো যে আপনাদের সবাইকে ইনফরমেশন আপনাদের দক্ষতা আপনাদের কোম্পানি যদি থাকে আপনার কোম্পানি ফোকাস করেন আমাদের হিউজ ইনফরমেশন সার্ভিসেস আলাদা হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাদের আসার জন্য আর আমরা একটু প্রেস করবো স্যার আমাদের সবচেয়ে মিলে আমি অনুরোধ করবো এসএন সেক্রেটারি A young man. উনি গভর্নমেন্টের সাথে অর্গানাইজ করেছে এই পেমেন্ট কাজ করার জন্য দিস ইজ আ মার্কেটপ্লেস আপনারা ইউ শুড সাপোর্ট দিস অর্গানাইজেশন আই এম ভেরি প্রাউড অফ Thank you very much for that.